کارنامہ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں جتنے بھی لوگ تھے سب اللہ والے ملیں گے، سب کے سب آپ کو اللہ والے ملیں گے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں جو مرد تھے وہ تو اللہ والے تھے ہی، لیکن ان کے گھرانوں میں جو عورتیں تھیں ان کا بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ چاہتے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی جن کا نام حضرت عائشہ ہے، بغداد میں ایک مرتبہ بارش ختم ہو گئی تو لوگوں نے کہا چلو کسی سے دعا کراتے ہیں، تو عورتوں نے کہا کہ کسی سے دعا کرانے کی ضرورت نہیں ہے، چلو حضور غوث پاک کی پھوپھی دیتی انہی سے دعا کراتے ہیں۔ تو سارے لوگ آ گئے، آنے کے بعد دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ کہ سیدہ بغداد میں بارش نہیں ہو رہی ہے، دعا کر دیجیے کہ بارش ہو جائے۔ لیکن اب حضور غوث پاک کی پھوپھی حضرت عائشہ کے شان دیکھے کہ جھاڑو لگائی، جھاڑو لگانے کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کی، میرے پروردگار جھاڑو تو میں نے لگائی ہے لیکن چھڑکاؤ تو کر دے، جھاڑو میں نے لگائی ہے چھڑکاؤ تو کر دے۔ اللہ وہ اتنا کہنا تھا کہ پورے بغداد میں بارشیں ہونے لگیں۔ آج بھی اگر ہم اپنے رب سے مانگے نا تو رب تبارک و تعالیٰ آج بھی دیتا ہے، آج بھی اپنے بندوں کو نوازتا ہے، لیکن سب کے مانگنے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے، مانگنے کا طریقہ سب کا الگ الگ ہوتا ہے کہ کون کس سے رب تبارک و تعالیٰ بندے سے راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی شان ہے۔ اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کا بھی کوئی جواب نہیں ہے تو باپ کا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ جانتے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو صالح، جبکہ یہ نام ہمارے ہر بچے کو، ہر آدمی کو یاد ہونا چاہیے کہ آج اگر ہمارے سماج میں کیا ہے کہ آج اگر بچوں سے پوچھ لیا جائے تو کرکٹروں کے جتنے بھی پلیئرز ہیں سارے کے نام یاد ہیں، جتنے فلم کے اداکار ہیں سب کے نام یاد ہوتے ہیں، اگر یاد رہے تو حضور غوث پاک کے والد کا نام۔ کتنے اچھے مسلمان ہیں ہم، اتنے اچھے مسلمان ہیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام یاد ہے، بڑے مشہور نام ہے یہ حضرت ابو صالح۔ جانتے ہو کتنے بڑی عبادت گزار تھے حضرت ابو صالح؟ رات کو عبادت کیا کرتے تھے اور دن کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ روزہ تھا، ندی کے کنارے پر ٹہل گئے، بھوک تھی، افطار کا وقت تھا، کہاں جائے افطار کرنے کے لیے؟ ندی میں ایک سیب بہتا ہوا ہے، حضور غوث پاک کے والد نے اس سیب کو اٹھا لیا۔ اب بتائیے حضور غوث پاک کے والد حضرت ابو صالح نے اس سیب کو اٹھایا، کسی سے چرایا نہیں تھا، کسی سے چھینا نہیں تھا، کیا کیا تھا؟ اس سیب کو اٹھایا دریا سے، کھایا۔ دل میں خیال آیا کہ ابو صالح اس کا مالک کون تھا؟ کیا تم نے اس سے اجازت لی؟ اللہ اکبر، اے ابو صالح اگر تجھے جنت چاہیے تو چل پہلے اس سیب کے مالک سے معافی مانگ۔ دل میں خیال آیا، یہ تقویٰ تھا حضرت ابو صالح کے والد کا، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت ابو صالح کا، کہ یہ سیب جو تھا اٹھایا، مالک کے پوچھے بغیر تو نے کھا لیا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تو سے پوچھے گا کہ بتا یہ سیب کس کا تھا، تو اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ آج ہمارے حال کیا ہے کہ آج ہم اپنے مارکیٹوں کا جائزہ لے لیں، اپنے مارکیٹوں کا حال دیکھ لیں کہ آج لوگ 1 کلو کی جگہ 900 گرام توڑ رہے ہیں، 1 میٹر کی جگہ 90 سینٹی میٹر ناپ رہے ہیں۔ ان سے پوچھا جاتا ہے میں ایسے کیوں کر رہے ہوں؟ جواب کیا ملتا ہے کہ اگر امیر بننا تو میں 900 گرام ناپنا پڑے گا، لائٹیں لگا کے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنی پڑے گی، لیکن یاد رکھنا کہ 100 گرام کی قیمت اپنی جگہ ہے، 900 گرام کی قیمت اپنی جگہ ہے، لیکن یاد رکھنا اگر تو 100 گرام کسی حرام کی کمائی لے کر کے اپنے گھر میں لے کر کے آئے گا اور اپنے بچوں کو تو کھلائے گا تو یاد رکھنا پھر تیرے بچے ایسے بگڑیں گے، نہ کوئی پیر بچا سکتا ہے نہ کوئی ولی بچا سکتا ہے۔ اپنے بچوں کو حلال رزق کھلایا کرے۔ آج بندہ کہتا ہے کہ اگر جھوٹ نہیں بولوں گا تو میری دکانداری کیسے چلے گی؟ تجھے کیا لگتا ہے جھوٹ نہیں بولے گا تو تیرے گھر میں برکت نہیں ہوگی؟ جھوٹ نہیں بولے گا تیری دکانداری نہیں چلے گی، جھوٹ نہیں بولے گا تیرے گھر کے چولہے نہیں جلیں گے۔ یاد رکھنا رزاق کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ ذرا بلند آواز سے بولے، اللہ پاک ہے۔ جھوٹ روزی نہیں دیتا ہے، روزی کون دیتا ہے؟ اللہ پاک روزی دیتا ہے۔ یاد رکھو جھوٹ روزی نہیں دیتا، جھوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دیتا ہے۔ اگر اسی حرام کمائی کا اگر نتیجہ دیکھنا ہو تو چاہے آپ شہروں میں جا کر کے دیکھیں، بڑے بڑے بلڈنگوں میں لوگ رہا کرتے ہیں، حرام کی کمائی لے کر کے سود بیاج کے پیسے کھا کر کے اپنے دروازے پہ کسی آدھا ملنے لگتے، وہ سے منزل ایسے نسل پروان نہیں چڑھا کرتے ہیں۔ تجھے کیا لگتا ہے تو پیسوں سے بستر خرید سکتا ہے لیکن نیند نہیں خرید سکتا، آرام نہیں بنا سکتا، تو
आराम उसे मिलता है जिसे खुदा देता है, और नींद उसे आती है जो हलाल के लुक्मे खाकर के बिस्तर पे ले जाया करते हैं। आज लोगों के पास शहरों में जाकर के देखें पैसे हैं लेकिन उनके पास नींद नहीं है। डॉक्टरों के पास जाता है कि भाई मुझे नींद की गोली दूंगा, क्यों? तो मुझे नींद नहीं आती। नींद आएगी कैसे? जो हलाल हराम के लुक्मे खाकर के सोते उसे नींद नहीं आया करती। किसी ने कहा था कि फुटपाथ पे सो जाते अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाया करते। तो मजदूर क्यों नहीं खाते हैं? उनके जिस्म में जो एक एक खून का लुक्मा दौड़ता है वो एक एक लुक्मा हलाल का होता है। अल्लाह अकबर, अपने बच्चों को हलाल रिज़्क़ खिलाया करें। हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद एक सेब की खातिर माफी मांगने के लिए चल दिए। जिधर से वो सेब बहता हुआ उधर चले गए। जाने के बाद जैसे एक बाघ आया और उसकी टहनी नदी में झुकी हुई थी, अंदर गए। तो अंदर जाने के बाद खादिम था बैठा हुआ, तो उससे पूछा मैं तुम्हारा मालिक क्या है? तो वो छप्पर में बैठा हुआ, का क्या बात है? तो मैंने एक सेब धोखे से उठा के खा लिया था, बस उस सेब की माफी मांग आया हूँ। जरा ठहरो, मैं अपने मालिक से बता क्या करूं। तो वो गया, उस छप्पर के नीचे कौन था? हज़रत अब्दुल्ला सुमैया, गौसे पाक के नाम जाना। वो छप्पर में बैठे हुए थे। ये जनाब गया, जाने के बाद जनाब एक नौजवान आया है जो एक सेब की माफी मांगने आया है। इतना सुनना था, उस हज़रत अब्दुल्ला सुमैया के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। का जिसका इंतजार कर रहा था अब वो आ गया है, जिसका इंतजार कर रहा था अब वो आ गया है। अल्लाह अकबर। हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाना जान हज़रत अब्दुल्ला सुमैया हाथ में लेती बाहर आए। बाहर आने के बाद उनसे पूछा बताओ क्या बात है? का जनाब नदी में एक सेब बहता हुआ आया था, मैंने उसे उठा के खा लिया, बस उसी सेब की माफी मांगने आया हूँ। जब इतनी बात सुनी तो हज़रत अब्दुल्ला सुमैया ने निगाह उठाई और उठा करके देखा तो फिर अगर सेब की माफी मांगनी चाहिए तो मेरी कुछ शर्तें माननी पड़ेगी। का कौन सी शर्तें? का तुझे मेरी बात की रखवाली करनी पड़ेगी। अल्लाह अकबर। महीने मुतय्यन हुए, कितने महीने तक तुझे बात की रखवाली करनी पड़ेगी। अब हज़रत अबू सालेह बात की रखवाली कर रहे हैं। जब महीने पूरे हो गए, दिन पूरे हो गए, मुद्दतें पूरी हो गई, उसके बाद हज़रत अबू सालेह ने कहा कि जनाब आप मुझे इजाजत दें, अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। कहा नहीं, तुम्हारी शर्तें पूरी नहीं हुई है। कहा कौन सी शर्तें बाकी रह गई है? कहा एक शर्त बाकी रह गई है कि मेरी एक बेटी है, तुझे उससे निकाह करना होगा, उससे शादी करनी होगी, और वो ये है कि आंखों से देख नहीं सकती है, कानों से सुन नहीं सकती है, जबान से बोल नहीं सकती है, पैरों से चल नहीं सकती है, हाथों से माजूर है। मेरी उस बेटी से तुझे निकाह करना होगा। तुझे अगर सेब की माफी मत चाहिए तो उस बेटी से शादी करनी होगी। अल्लाह अकबर। नजरें झुकाई, कितनी बड़ी गलती हो गई कि ये सेब खा लिया और सेब की वजह से इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू सालेह ने गर्दन झुकाई है। हज़रत अब्दुल्ला सुमैया ने कहा तुझे अगर सेब की माफी चाहिए तो मेरे बेटी से निकाह करना होगा। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू सालेह के आंख में आंसू थे। कहा जनाब आपको जैसा मर्जी वैसा कर दीजिए। उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला सुमैया ने अपनी बेटी का निकाह हज़रत अबू सालेह से किया। निकाह करने के बाद हज़रत अबू सालेह ने कहा कहाँ है मेरी बीवी? का सामने वाले महल पे चले जाओ, वहां तुम्हारी बीवी है। अब हज़रत अबू सालेह गए, जाने के बाद दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज है कौन? जरा ठहर जाइए, मैं आ रही हूँ। अल्लाह अकबर। दरवाजा खुला, खोलने के बाद जैसे हज़रत अबू सालेह अंदर गए, जाने के बाद कदम पीछे रोक लिए। कहा नहीं, ये मेरी बीवी नहीं हो सकती है, मुझे आने में कोई भूल हुई है, ये मेरी बीवी नहीं हो सकती है। मेरी बीवी तो बोल नहीं सकती है, मेरी बीवी सुन नहीं सकती है, मेरी बीवी चल नहीं सकती है, मेरी बीवी हाथों से माजूर है, ये मेरी बीवी कैसे हो सकती है? इसको देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे जन्नत से होरे जमीन पे उतर आई हो, इतनी खूबसूरत है, इतनी हुस्न की मलिका है, ये मेरी बीवी कैसे हो सकती है? अल्लाह अकबर। वहां से पीछे कदम ले लिए। आने के बाद अब्दुल्ला सुमैया के पास आए और आने के बाद कहा जनाब आप मुझे बता तो सही कि जो आपने कहा था क्या वो सही कहा था या जहाँ पे मैं गया था वो पता गलत था? अल्लाह अकबर। तब हज़रत अब्दुल्ला सुमैया कहते हैं बेटे जो मैंने कहा था वो भी सही कहा था, जहाँ तुम गए हो वो पता भी सही है। कहा जनाब बता तो सही, आखिर इसमें राज क्या है? कहा बेटे मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी बेटी इतनी पारसा है, इतनी बाहया है, उसने आज तक अपनी आंखों से किसी गैर महरम को नहीं देखे है, इसलिए मैंने उसे अंधा कहा था। आज तक उसने नाजायज कोई काम नहीं किए हैं, इसलिए मैंने उसे लूला कहा था। आज तक उसने शरीयत की हदें पार नहीं की, इसलिए मैंने उसे लंगड़ा कहा था। अल्लाह अकबर। तब हज़रत अबू सालेह कहते हैं कहा जनाब मुझे बता तो सही, फिर इतने दिन मुझे बाग की रखवाली क्यों कराई गई? इतने दिन मुझे बाग की रखवाली क्यों कराई गई? इतने दिन मुझे क्यों पका
گیا تب حضرت عبداللہ سمے کہتے ہیں بیٹے تم نہیں جانتے ہو جب میری بیٹی پیدا ہوئی میں انہیں ان کے بچپنے کو دیکھا ان کی جوانی کو دیکھا میں حیران تھی کہ میرے پروردگار میری بیٹی اتنی پارسا ہے میں لڑکا کہاں سے تلاش کروں گا داماد کہاں سے تلاش کروں گا بیٹا کہاں سے تلاش کروں گا تو آواز آئی اے عبداللہ سمے پریشان نہ ہو ہم تیرے لیے ابو صالح کو بھیجیں گے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ اکبر رب نے کہا تھا اے عبداللہ سمے جب وہ لڑکا تیرے پاس آئے ان کا امتحان ایسے لینا ہے باغ کی رکھوالی کرنی ہے ان کا رات بھی دیکھنا ہے قیام بھی دیکھنا ہے سجود بھی دیکھنا ہے دیکھنے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا اے عبداللہ سمے پریشان نہ ہو ہم نے تیرے لیے ابو صالح کو بھیج دیا ہے اور اس کے گود سے جو نسل پیدا ہوگا وہ ساری کائنات کے لیے غوث الاعظم بن کر کے پیدا ہوگا بات سمجھ میں آ رہی ہے اپنوں تو ذرا مطلب بولو سبحان اللہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی خود پریشان ہے جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ دوران خطاب کر رہے تھے اور جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے مجمع میں 70,000 لوگ ہوا کرتے ہیں کتنے لوگ 70,000 لوگ حضور غوث پاک کی خطاب سننے کے لیے تشریف لاتے تھے 70,000 لوگ اور اس وقت مائک بھی نہیں تھا جتنی آواز آگے لوگوں کو جاتی تھی اتنی آواز پیچھے والے لوگوں تک پہنچتی تھی یہ حضور غوث پاک کی شان تھی اور خطاب کے دوران ایک چیز اوپر سے گزری اور جو آواز کر رہی تھی تو خطاب کے دوران حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے تھے تو لوگ اس طرف متوجہ ہوئے تو حضور غوث پاک کی زبان سے نکل گیا تو کیا ہے کون ہے تجھے موت نہیں آ جاتی اللہ کو اوپر زبان سے اتنا نکلنا تھا کہ وہ پرندہ پٹ سے زمین پہ نیچے گرا ایسا نہیں کہ زمین پہ گرنے کے بعد مرا تھا بلکہ وہی مر گیا اور اس کے بعد نیچے گرا تقریر ختم ہوئی حضور غوث پاک جانے لگے راستے میں وہ پرندہ مرا پڑا تھا حضور غوث پاک نے فرمایا یہ پرندہ کیسے مر گیا ہے تو لوگوں نے کہا حضور آپ کے خطاب کے دوران زبان سے نکل گیا تھا تو کون ہے کیا ہے تجھے موت نہیں آ جاتی تو یہ پرندہ مر گیا ہے تو حضور غوث پاک نے اس پرندے کو ٹھوکر لگایا کہا جا ہو جا تجھے مارنا مقصد نہ تھا تجھے مارنا مقصد نہ تھا حضور غوث پاک نے ٹھوکر لگائی اور وہ پرندہ پر پڑا تھا وہ آسمان یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی شان ہے بہت بڑی کرامتیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بے مثال حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں درود پاک پڑھے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے زمانے میں ایک مسلمان تھا جو ہر سال 11ویں شریف منایا کرتا تھا ان کے سامنے ایک غیر مسلم بھی رہا کرتا تھا دونوں میں اچھی دوستی تھی تو غیر مسلم نے کہا بھائی تم سال میں ایک مرتبہ 11ویں شریف منایا کرتے ہو بڑے دھوم دھام سے مناتے ہو پیسے بھی خرچے کا تو آخر کیا بات ہے تو اس مسلمان نے کہا تھا کہ ہمارے بڑے پیر کی 11ویں تو اس غیر مسلم نے کہا بھائی 11ویں منانے سے کیا ہوتا ہے تو اس مسلمان نے کہا تھا کہ جو ہمارے بڑے پیر کی 11ویں مناتا ہے وہ دوزخ کی آگ سے محفوظ ہو جاتا ہے جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جاتا ہے تو غیر مسلم نے کہا کہ اگر میں بھی 11ویں مناؤں تو کیا میں بھی دوزخ کی آگ سے محفوظ ہو جاؤں گا اس نے کہا تم نے ہمارے مہربان کو جانا نہیں ہے تم نے ہمارے ولیوں کو پہچانا نہیں ہے ہمارے ولیوں کی بارگاہ میں ذات نہیں دیکھی جاتی ہے دل دیکھا جاتا ہے نیت ہی دیکھی جاتی ہے اس کے بعد اس غیر مسلم نے بھی 11ویں منانا شروع کر دیا 11ویں مناتا رہا لنگریں لٹاتا رہا پیسہ خرچ کرتا رہا اللہ وہ ایک دن وہ بھی آیا اس کا انتقال ہو گیا انتقال ہونے کے بعد اس کے خاندان والے اس کو لینے کے لیے آئے اس کو قبرستان کے بجائے شمشان گھاٹ لے کر کے گیا جانے کے بعد چیتا پہ لیٹایا اوپر لکڑی ڈالی اب آگ لگایا آگ ہے کہ اس کو جلنے کا نام نہیں لے رہی ہے سب پریشان تھے آخر اس کو آگ کیوں نہیں جلا رہی ہے اللہ اکبر کسی نے کہا چلو اس کے دوست سے معلوم کرتے ہیں کہ آپ اس کو کیوں نہیں جلا رہے ہیں سب پریشان تھے کسی نے کہا کون ہے اس کا دوست کہا اس کا دوست ایک مسلمان تھا اسی سے جا کر کے پوچھتے ہیں سارے لوگ اس مسلمان کے پاس گئے اور جا کر کے پوچھا یہ تمہارا پڑوسی جو تھا اس کو آگ کیوں نہیں جلا رہی ہے تو اس مسلمان نے کہا تھا تم نہیں جانتی ہو یہ میرے بڑے پیر غوث پاک سے پیار کیا کرتا تھا اس سے محبت کیا کرتا تھا ان کا 11ویں منایا کرتا تھا جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو بغداد والے غوث نے اسے کلمہ پڑھا کر کے گیا ہے تیل تو کیا تم سارے گروی
डाल दो तब भी उसको आग नहीं जला सकती है। इसने बगदाद वाले का दामन थाम लिया है, और जो बगदाद वाले का दामन थाम लेता है, दुनिया की आग की हकीकत क्या है, जहन्नम की आग भी उसे जला नहीं सकती। ये पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान है, बहुत बड़ी शान हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। जहाँ तो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में एक गवैया था जो गाना गाया करता था, गाना गा के पैसे कमाया करता था। तो हुजूर गौसे पाक ने फरमाया भाई ये गाना गा के पैसा ना कमाया कर, ये हराम है। तो उसने कहा लो जी, अब अब्दुल कादिर तो मेरी कमाई से जलन हो रही है इसको। उसने ये कहा, लेकिन हुजूर गौसे पाक ने अपनी ज़बान से कोई जुमला नहीं कहा। उसकी बातों को सुनते रहे, चौक चौराहे पर जाकर के बोलने लगा कि देखो ये तो मुझसे हसद कर रही, जलन कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। लेकिन एक बात याद रखना, कभी किसी चीज पे घमंड मत करना। आज अगर दौलत आपके पास है, हमेशा के लिए नहीं। आपके सीने में ताकत है, हमेशा के लिए नहीं। आपके बाजू में ताकत है, हमेशा के लिए नहीं। रब तबारक व तआला जब चाहेगा तब तक आपके पास है, और वो जब चाहेगा आपको फिर गिरा देगा। और जब रब गिराने पे आ जाए तो फिर कोई माए का लाल आपको उठा नहीं सकता है, और जब रब उठाने पे आ जाए फिर कोई माए का लाल फिर आपको गिरा नहीं सकता। दोनों बातें हुजूर गौसे पाक ने फरमाया कि भाई गाना गा के पैसा ना कमाया कर। उसने कहा लो जी, अब्दुल कादिर को मेरी कमाई से जलन हो रही है, लेकिन हर काम का एक वक्त होता है, हर सवाल का एक सवाल आता है, हर बुलंदी का एक सवाल आता है। एक वक्त होती वो भी आया, उसकी उम्र बढ़ने लगी, आवाज जो थी, गले का जो आवाज था वो थमने लगा, सांस बंद होने लगी। जैसी आवाज बंद होने, धीरे धीरे उसके मुंह से आवाज निकलने लगी, तो लोगों ने उसको बुलाना बंद कर दिया। जैसे लोगों ने बुलाना बंद कर दिया, अब उसकी कमाई बंद हो गई। अब उस जैसे उसकी कमाई बंद हो गई, अब उसके घर वालों ने उसको खर्चे देना बंद कर दिया। जैसे लोगों ने खर्चे देना बंद किया, अब वो दर बदर की ठोकरें खाता फिर रहा है। यहाँ तक कि इतना बीमार पड़ गया कि मौत के करीब पहुंच गया। कोई उसके पास जाने के लिए तैयार नहीं था, जाने के लिए राजी नहीं था, क्योंकि लोग जानते थे इसने पूरी जिंदगी हुजूर गौसे पाक को गाली दी है। सब लोग उससे नफरत करते थे, कोई उनके पास जाने को तैयार नहीं था। अल्लाह अकबर। उसने सोचा कि जब इतनी हालत हो गई है तो अगर मैं यहीं पे रहा तो कोई मरने के बाद कोई मेरे जनाजे को उठाने को तैयार नहीं होगा, इससे अच्छा मरना तो है ही। कब्रिस्तान में जाकर के बैठ जाते हैं, मौत आएगी कब्रिस्तान में मर जाएंगे। अल्लाह को लेके उसी कब्रिस्तान के दरवाजे से गुजर पीरे पीरा मेरे मीरा शाह जिलानी गौसे असमदानी हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गुजर कब्रिस्तान के गेट से हो जाता है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की निगाह उठी, उस आदमी को देखा। देखने के बाद दिल ने कहा ये वही आदमी है जो पूरी जिंदगी मुझे बुरा भला कहता रहा, चौक चौराहे पे मुझे गाली देता रहा, लेकिन आज इसके बदन पे मक्खियां है, कोई उड़ाने वाला तक नहीं है, कोई पूछने वाला तक नहीं है, कोई सीने से लगाने वाला तक नहीं है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने मदरसे में आ गए। लेकिन यहाँ मैं एक बात और बता दूं कि हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सिर्फ वली नहीं थे, सिर्फ वली नहीं थे जिसने ये कहा कदम हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलील्लाह, मेरा कदम तमाम वलियों के गर्दनों पर है। उस पीर को गौसुल आजम कहते हैं। हुजूर गौसे पाक के गले में सिर्फ विलायत का पट्टा नहीं था, बल्कि इतने बड़े आलिम थे, इतने बड़े मुफ्ती थे कि 37 साल तक मदरसे में बैठ करके मुस्तफा की हदीसें पढ़ाई है। 37 साल तक बैठ करके मुस्तफा की हदीसें पढ़ाई, इतने बड़े आलिम दीन थे। जानते हो इल्म के दो पहलू होते हैं, एक इल्म अताई होता है हजरत जी, एक इल्म अताई और दूसरा इल्म कसबी होता है। उलमाए किराम मौजूद है, दो इल्म होता है। इल्म अताई उसको कहते हैं जो मदरसे में ना गया और उसको अल्लाह तबारक व तआला अता कर दिया, और इल्म कसबी वो है कि जो मदरसे में पढ़ करके फारिग हुआ हो। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे के बच्चे तालिबे उलूम नबवी यहाँ सामने बैठे हैं, बहुत बड़ी शान है इनकी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी शान है। तो मैं इस मौजू पर नहीं जाऊंगा, बहुत बड़ी शान तालिब इल्म की है। तो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 37 साल तक बैठ करके मुस्तफा के हदीस से पढ़ाई है। अल्लाहु अकबर। आगे मैं कहूँ हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने मदरसे में आए, आने के बाद शागिर्द से कहा कि जाओ ये सोने के थैली लो और कब्रिस्तान में चले जाओ, फलां में बैठा उसको जाकर के दे देना। तो शागिर्द भी हुजूर गौसे पाक का था, सोने की थैली उठाई और कब्रिस्तान में लेकर के गए, उसको दे दिया। जाने के बाद जैसे उसने सोने के सिक्के देखे, देखने के बाद नजर उठाई, कहा किसने दिया है? कहा मुझे देने का हुक्म है, बताने का हुक्म नहीं है। शागिर्द भी गौसे पाक का था, कहा मुझे देने का हुक्म है, बताने का हुक्म नहीं, किसने दिया है? तो थैली उठाई, उस तालिब इल्म के पीछे पीछे आने लगे। तब हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला बच्चों को पढ़ाने में मसरूफ थे। वो आदमी पीछे आया और मदरसे के दरवाजे पे खड़ा हो गया।
حضور غوث پاک کی نگاہ اٹھی، کہا کس لیے آئے ہو، کہا اور کیا چاہیے اللہ اکبر۔ اس نے کہا جناب یہ سونے آپ نے دیے، کہا میں نے دیا۔ اس کی چیخ نکل گئی، آنکھ میں آنسو آ گئے، کہا جناب مجھے معاف کر دیں، آپ ہی وہ ہیں اور میں ہی وہ ہوں کہ آپ نے مجھے پوری زندگی سمجھاتے رہے لیکن میں نے آپ کی بات نہیں مانی، میں نے آپ کی بات نہیں مانی، میں نے اپنی زندگی کا نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تو کوئی سینے سے لگانے والا نہیں تھا، کوئی سینے سے لگانے والا نہیں تھا، کوئی ایک وقت کے کھانا پوچھنے والا تک نہیں تھا۔ اے علی کے لاڈلے تو نے مجھے سینے سے لگایا، اے علی کے پیارے تو نے مجھے سینے سے لگایا۔ اللہ وہ اس کے بعد اس کے آنکھ میں آنسو تھے، کہا جناب ایک بات پوچھو، کہا پوچھو کیا بات ہے، کہ آج اگر میں توبہ کر لوں کیا میرے توبہ قبول ہو سکتی ہے، کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے، کیا میں بھی بخشا جاؤں گا؟ تو حضور غوث پاک نے فرمایا کہ جا غسل کر کے آ۔ کہا غسل کرنے سے کیا ہوگا؟ کہا غسل کرنا تیرا کام ہے، توبہ کرانا میرا کام ہے۔ وہ غسل کر کے آیا، غسل کرنے کے بعد حضور غوث پاک نے فرمایا اے میرے پروردگار اب یہ میرا ہو چکا ہے، تو بھی اس کا ہو جا۔ تو ہاتھ باغ میں نیچے آئے تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کی ڈگری اسے پہلے عطا کر دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ولی کی ڈگری پہلے عطا کر دی تھی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ جانتے ہو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا زمانہ، ابھی 4 سال کی عمر ہے کہ بچوں میں کھیل رہے تھے، اور کھیل بھی عجیب تھا حضور غوث پاک کا۔ بچوں میں کھیل رہے تھے، حضور غوث پاک فرماتے تھے لا الہ، تو بچے کہتے تھے الا اللہ، سارے بولے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ کھیل ہوا کرتے تھے حضور غوث پاک کے۔ 4 سال کی عمر ہے، ایک بزرگ کا گزر ہوا تو اس نے جا کر کے سلام کیا۔ لیکن آج ہمارا مزاج کیا ہے کہ آج اگر امام صاحب کو آتے دیکھیں گے یا حافظ صاحب کو آتے دیکھیں گے تو لوگ کرسی میں بیٹھے رہیں گے، سلام نہیں کریں گے کہ مولانا صاحب ہے یہ مجھے سلام کریں گے۔ سلام کا یہ طریقہ نہیں، جس کو جیسا موقع مل جائے اس کو سلام کر دینا چاہیے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ 4 سال کی عمر میں کھیل رہے تھے، تو اس بزرگ نے جا کر کے سلام کیا، السلام علیکم۔ سارے بچوں نے جواب دیا وعلیکم السلام، لیکن وقت کے غوث اعظم نے 2 مرتبہ جواب دیا۔ جیسے کہ 2 مرتبہ جواب دیا، اس بزرگ بھی، وہ بزرگ بھی اللہ والے تھے، پہنچے ہوئے بابا تھے، کہا بیٹے سارے بچوں نے ایک بار جواب دیا لیکن تم نے 2 مرتبہ کیوں جواب دیے ہیں؟ اللہ پر حضور غوث پاک نے نگاہ اٹھائی، کہا جناب آپ اپنا کام کیجئے، مجھے اپنا کام کرنے دیجئے۔ کہا بیٹا بتا تو صحیح کہ سارے بچوں نے مجھے ایک بار جواب دیا لیکن تم نے مجھے 2 مرتبہ کیوں جواب دیا ہے؟ اللہ اکبر۔ غوث اعظم فرماتی ہے کہا تم نہیں مانو گے، ابھی 4 سال کی عمر ہے۔ غوث پاک فرماتی ہے تم نہیں مانو گے، کہا میں نہیں مانوں گا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بزرگ کے ہاتھ پکڑے اور اونچی جگہ پر لے کر کے گئے، ٹیلے پر لے کے گئے۔ لے جانے کے بعد حضور غوث پاک نے فرمایا کہ سامنے دیکھو، تجھے وہ بستی نظر آ رہی ہے؟ کہا وہ بستی نظر آ رہی ہے۔ کہا سامنے وہ گھر دکھ رہا ہے؟ کہا میں وہ گھر بھی دیکھ رہا ہوں۔ کہا تم 4 سال پہلے اس دروازے پہ آئے تھے؟ کہا میں آیا تو تھا۔ کہا تم نے سلام کیا تھا؟ کہا میں نے سلام کیا تھا۔ کہا کیا سوچ کے سلام کیا تھا؟ کہا میں نے یہ سوچ کے سلام کیا تھا یہ سیدوں کا دروازہ ہے، سلام کروں گا کچھ دعائیں مل جائے گی۔ کہا تجھے جواب ملا تھا؟ کہا مجھے جواب تو نہیں ملا۔ کہا پتہ ہے تجھے جواب کیوں نہیں ملا؟ اللہ وہ کہا بیٹے مجھے تو پتہ نہیں کہ مجھے جواب کیوں نہیں ملا تھا۔ کہا سنو اس وقت میرے گھر میں کوئی مرد موجود نہ تھا، اس لیے تجھے سلام کا جواب نہیں دیا گیا تھا۔ میری ماں گھر کے اندر تھی، وہ جواب نہیں دے سکتی تھی۔ اللہ اکبر۔ وہ بزرگ کہتے بیٹے تمہیں کیسے پتا کہ میں نے سلام کیا تھا؟ کہا 4 سال پہلے میں اپنی ماں کے شکم میں تھا، میں نے اپنے ماں کے پیٹ میں تمہارے سلام کو سن لیا تھا، تمہارے آواز کو پہچان لیا تھا۔ جناب اب 4 سال گزر گئے ہیں، 4 سال کے بعد اب تم ملے ہو تو یہ جواب دے کر کے آج کا قرضہ اتارا ہے، اور چاہے ایک جواب دے کر کے 4 سال پہلے کا قرضہ اتار دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ 4 سال کی عمر میں حضور غوث پاک تھی۔ آگے چلیں سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے بچپن کا زمانہ تھا۔ جانتے ہو بچپن کے زمانے میں ماں نے اپنے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے والد کے انتقال کے بعد ماں نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ابو جان کے پاس لے کر کے آئی۔ آنے کے بعد کہا ابا جان آپ اس کی پرورش کریں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی پرورش ہوتی رہی۔ تو ایک خاتون آئی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ سمیع کے پاس، کن کے پاس؟ حضور غوث پاک کے نانا جان حضرت عبداللہ سمیع کے پاس، کیونکہ اپنے نانا کے گھر وہ پرورش ہو رہی تھی حضور غوث پاک کی، نانا کے گھر میں تھی۔ تو ایک خاتون آئی، آنے کے بعد اس کی گود میں بچہ تھا، نانا کے پاس گئے، کہا جناب دعا کر دیجیے کہ میرے بچے کو شفا مل جائے، بہت بیمار ہے، تاکہ اس کی صحت اچھی ہو جائے۔ تو حضرت عبداللہ سمیع غوث پاک کے نانا نے نگاہ اٹھائی آسمان کی طرف، اٹھانے کے بعد کہا تمہارے بچے کی زندگی ختم ہو گئی، اس کی زندگی لوہے محفوظ بھی نہیں ہے،
क्योंकि हुजूर गौसे पाक के नाना भी बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग थे हुजूर गौसे पाक के नाना। निगाह उठाए आसमान की तरफ, कहा तुम्हारे बच्चे की जिंदगी लोहे महफूज पे खत्म हो गई। अल्लाह को इतना कहना था, बच्चे ने हिचकिरी सांस पर। अब वो एक लौता बेटा था उस खातून का, वो चीखते चिल्लाते जा रही थी। तो हुजूर गौसे पाक के बचपन का जमाना था। आए कहा क्या बात है, आज तक इस दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं गया, कोई रोता हुआ नहीं गया, लेकिन तुम क्यों रोती हुई जा रही हो? तो कहा बेटे मैं तुम्हारे नाना के पास आया था, मैं तुम्हारे नाना के पास इस बच्चे को लेकर के आया था। उसने कहा तुम्हारे बच्चे की जिंदगी लोहे महफूज पे खत्म हो गई, मेरा बच्चा खत्म हो गया। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु के बचपन के जमाना है, निगाह उठाए आसमान की तरफ, कहा परेशान ना हो, तुम्हारे गोद में बच्चा खेल रहा है, तुम्हारे गोद में बच्चा खेल रहा है। अल्लाह अकबर। माँ ने जैसे ही पर्दा हटाया, पर्दा हटा करके देखा कि बच्चा गोद में मुस्कुरा रहा है। फिर वहां से पलटे, अब नाना जान के पास चले गए, अब्दुल्ला सुमई के पास गए। कहा अब्दुल्ला सुमई तूने तो कहा था कि मेरी बेटी की जिंदगी खत्म हो चुकी है, लोहे महफूज पे इसकी जिंदगी नहीं है, देख मेरा बेटा जिंदा है। अल्लाह अकबर। इतना सुनने के बाद नाना परेशान थे कि आखिर ये कैसे हो गया, मैंने तो लोहे महफूज पे देखा था इसकी जिंदगी खत्म हो चुकी थी, लेकिन ये जिंदा कैसे बच गया? ख्याल आया कि होना हो ये मेरे अब्दुल कादिर का कमाल है, ये मेरे अब्दुल कादिर का कमाल है। अब नाना ने लाठी उठाई, अब हुजूर गौसे पाक बचपन बच्चों के साथ खेल रहे थे। नाना ने कहा अब्दुल कादिर रुक जा, भी तेरा इलाज कर रहा हूं। अब हुजूर गौसे पाक ने दौड़ लगाई, उसके पीछे हुजूर आगे आगे हुजूर गौसे पाक है, पीछे पीछे नाना जान है। चलते चलते बीच में कब्रिस्तान आ जाता है। जैसे कब्रिस्तान आया, हुजूर गौसे पाक ने फरमाया ऐ लोगों मुझे नाना जान से बचाओ। तो कब्रिस्तान के सारे मुर्दे उठ करके खड़े हो गए। हुजूर गौसे पाक को घेरा बना लिया। कहा अब्दुल्ला सुमई तुम अब्दुल कादिर तक नहीं पहुंच सकते हो। अल्लाह अकबर। ये मिजाज था उनका। उसके बाद नाना ने देखा कि मुर्दों ने अब्दुल कादिर को घेर रखा है, इसका रास्ता रोका है। नाना ने कहा ऐ बेटे अब्दुल कादिर मैं जानता हूं तेरी शान बड़ी है, लेकिन मुर्दे के राज राज रहने दे, मुर्दे के राज राज रहने दे। क्यों? तो अल्लाह जो कब्र में जैसे जिस हालत में जाता उसी हालत में उठा था। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया ऐ लोगों मुझे नाना जान से बचाओ। कब्रिस्तान के सारे मुर्दे उठ के खड़े हो गए। नाने का बेटे मैं जानता हूँ तेरी शान बड़ी है, लेकिन मुर्दे के राज राज रहने दे। जब अल्लाह तबारक व तआला ने इसके ऐब को छुपाए रखा है तो फिर तू इसके ऐब को क्यों खोल रहा है? जाओ इसको वापस भेज दे। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया जाओ, जो जहां से आया था वहीं चले जाओ। फिर सारे मुर्दे अपनी जगह में चले गए। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बहुत परेशान है, बहुत परेशान हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। परंतु हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक दरिया दजला के किनारे से गुजर रहे थे तो ये खातून थी जो दरिया में बैठ करके रो रही थी। तो हुजूर गौसे पाक ने अपने मुरीद से फरमाया कि जाओ उस खातून से जाकर के पूछो कि वह खातून रो क्यों रही। तो हुजूर गौसे पाक के मुरीद गए, जाने के बाद कहा माई क्या हालत है, क्या बात है, रो क्यों रही है आप, खैरियत तो है? तो उस खातून ने कहा चले जाओ, मेरे जख्म को ना पूरे दो, चले जाओ। अल्लाह को अपनी बात सुनी, वो चीख चीख के और रोने लगी। तो हुजूर गौसे पाक खुद आ गए, तो माई खैर तो है, इसको मैंने भेजा था पूछने के लिए, बताओ क्या बात है, क्यों रो रही हो? तो कहा सुनना चाहते तो सुनो, 12 साल पहले मेरा बेटा दूल्हा बना था, दूल्हा बन के इस कश्ती पर सवार हुआ था, लेकिन 12 साल पहले इस कश्ती इसी नदी में डूब गई थी। अल्लाह को अकबर। माँ ने कहा कि मैं 12 साल तक इस रास्ते में बैठी रहती हूँ ताकि किसी जाने वाले में मेरे बेटे का चेहरा नजर आ जाए, किसी की सूरत में मेरी बेटी की सूरत नजर आ जाए। लेकिन आज जवाब में आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आज जब गाड़ी में बैठते हो तो मीटर नहीं देखा करते हो, एक्सीलेटर इतना खींच देते हो कि तुम्हारे कंट्रोल से गाड़ियां बाहर जाया करती है, तुम सोचते हो मेरे पीछे रोने वाला कोई नहीं है। अल्लाह अकबर। तुम तो उस वक्त रोते हो जब तुम्हारी टांग टूटती है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप पूरी जिंदगी भर रोया करते हैं, तुम्हारे माँ बाप जिंदगी भर रोया करते हैं। पूछो अपने बाप से, अल्लाह अकबर, जिन्होंने बचपन से लेकर के 22 साल तक तुझे कितनी हसरत से तुझे पाला था, कितनी ख्वाहिशों से तुझे पाला था, माँ के कितने सपने थे, माँ के दिल में कितनी ख्वाहिशें थी तुम्हारे लिए। लेकिन जब तू फल देने के लायक हुआ तो तूने क्या किया? एक सिरेंज करके मौत को अपने गले से लगा लिया। तुझे क्या लगता है कि तुम्हारे इंतकाल के बाद कहानियां बीत जाएगी? नहीं, कहानियां बीतती नहीं है। जब तुम्हारे इंतकाल के बाद तुम्हारे बाप जब गली से गुजर के जाएंगे तो लोग कहेंगे कि वही बाप है, जब बेटा जवान था तो बेटा मौजूद था तो ये जवान था, लेकिन जिस दिन से इसने अपने बेटे का जनाजा उठाया है
उस दिन से इसकी कमर टूट गई है, जिस दिन से इसने अपने बेटे का जनाजा उठाया है उस दिन से इसके बाल सफेद हो गए हैं। अल्लाह अकबर। आज किसी के समाज में किसी का बेटे के दूल्हा बनता है तो बाप को अपना बेटा याद आ जाया करता है, जब किसी के बेटे के सर पर सेहरा सजता है तो माँ को अपना लाल याद आ जाया करता है। तुझे क्या लगता है कि तेरे इंतकाल के बाद कहानियां खत्म हो जाया करती है, तेरे सदमे को भूल जाते हैं? नहीं, सदमे को भूला नहीं करते हैं। ये माँ बाप है। अल्लाह अकबर। उस खातून ने कहा था कि मैं 12 साल तक यहाँ बैठी हूँ, बस देखते रहती हूँ कि किसी जाने वाले की सूरत में मेरे बेटी की सूरत नजर आ जाए, किसी के चेहरे में मेरे बेटे की चेहरे नजर आ जाए, दाएं बाएं आगे पीछे से मेरे बेटे की नजर आ जाए, मेरे बेटे कहीं से आवाज देते, बस ये सोच करके बैठी हूँ। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो तो करीम इब्ने करीम है, सखी इब्ने सखी है। जब गैरों को अपने हाथ से खाली नहीं भेज सकते तो अपनों को कैसे खाली हाथ भेज सकते हैं? अल्लाह अकबर। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने माँ के आंसू ना दे सके, हुजूर गौसे पाक ने फरमाया, ऐ दरिया जो कश्ती 12 साल पहले डूबी थी, अब्दुल कादिर का हुक्म है वो कश्ती वापस कर दे। कश्ती बाहर आ गई, खातून गौसे पाक के कदमों के गिर गई। बता तू कौन है? तो गौसे पाक ने फरमाया, मुझे अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुभानी कहते हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान थी। अगर हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अगर पूरी कहानी बताई जाए तो पूरी रात खत्म हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जानते हैं कि 40 साल तक हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ईशा की वजू से फजर की नमाज अदा की, ईशा की वजू से फजर की नमाज अदा की। आज लोग कहते हैं हमने गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ा। आपने गौसे पाक का दामन पकड़ा ही कब? आपने तो सिर्फ दामन पकड़ने के नाम पे चीटिंग की। हमने दुनिया की ख्वाहिशों का दामन पकड़ा है, दुनिया की दौलतों का दामन पकड़ा है, औरतों की मोहब्बत का दामन पकड़ा है। काश अगर हम सच्चे दिल से हुजूर गौसे पाक के दामन को मजबूती से थाम लेते तो आज हमारी मस्जिदें खाली नजर नहीं आती, आज हमारी मस्जिदें वीरान नहीं होती। हमने मजबूती से गौसे पाक का दामन नहीं पकड़ा है। आपसे गुजारिश है कि आप हुजूर गौसे पाक के दामन को मजबूती से पकड़ें, जिन्होंने 40 साल तक, 1-2 साल की बात नहीं है, 40 साल तक, जरा तन्हाई में तो गौर तो करें। हुजूर गौसे पाक ने 40 साल तक ईशा की वजू से फजर की नमाज अदा की और 12 साल तक एक पैर में खड़े होकर के पूरे कुरान शरीफ की तिलावत की। अल्लाह वो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बड़े वाक़या इंशाल्लाह कभी वक्त मिला तो इंशाल्लाह इसके आगे गुफ्तगू करूंगा। मैं अपनी बातों को इससे खत्म करता हूँ। मुझे बोलने में लफ्ज़ सामने गलतियाँ कामी हो गई हो तो मैं आप लोगों को गवाह बनाकर अपने रब के बारे में दुआ करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। एक मरतबा मेरे साथ कलमे तैयब पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।